LA Morning Part 2. Hello, this is VJ Sam. LA Morning Part 2, bilingual program broadcasted in English and in Japanese every Wednesday at 9 a.m. on TJS Internet Radio. So tune in. LA Morning Part 2. Good morning, Los Angeles. The time is 9:10 a.m. Wednesday morning on March 31st, broadcasting live from TJ's radio studio in Torrance, California. Welcome to LA Morning Part 2. This is Samuel VJ. How are you doing this morning? TJ's Radio presents news, sports, weather, and other useful local information in both English and in Japanese. This program broadcasts on internet radio, and you can hear us by using the TJS Radio app on your smartphones and tablets. Or you can also hear us by accessing my website at www.tjsla.com and find our radio player by clicking the right-hand column of the page. You can also watch us live on YouTube and searching us by typing the keywords TJ Space Radio and find today's date followed by LA Morning Part 2. YouTube has its own live chat function, so you can send your messages and requests using this live chat function, or you can send your messages requests searching as our website top page request form, and also by email radio@tjsla.com. So allow me to introduce to our co-host, Mr. Shinkai. Good morning. 改めましておはようございます。新海圭樹です。 LA モーニングパート2スタートしました。さあ、この番組はですね、この番組でもですね、ラジオの前のあなたからのメッセージ、リクエストもお待ちしております。そのメッセージね、特にテーマを決めてるわけではないので、なんかこう思うこととかですね、なんかちょっと情報とかでもいいですし、そんなのもお送りください。そして教えてサムさんのコーナーですね。なんかこう英語でわかんないこととかアメリカの文化とかでもね、これってどうなのなんていうこともね、わかる範囲でお答えしていきますので、ぜひお送りください。もちろん YouTube ライブ引き続きお送りしています。 LA モーニングから引き続き YouTube ライブをお送りしていますので、もしね YouTube ライブ立ち上げられるよ、今見られるよっていう方は立ち上げてみてください。 YouTube を。そして検索にアルファベットで TJ スペースラジオ、 TJ スペース分けてラジオで検索をかけるとですね、 TJS ラジオの公式 YouTube チャンネルのマークが出てきます。なんかね、青いバックに白抜きで TJS と書かれてるこうヤシの木があるようなねところなんですけど、丸いのねマークにで、まあその中に行ってもらってもいいですし、多分検索したら一番上に3月31日放送 LA モーニングパート2って書かれたのがあると思うので、そこをクリックしてください。でチャットがあるので一緒にこうリアルタイムでねメッセージのやり取りしながら楽しんでいきましょう。ぜひご参加ください。E メールで参加される方、ラジオ@tjsla.com、ラジオ@tjsla.com、あるいは TJS ラジオのウェブサイトですね、www.tjsla.com、 これを立ち上げてもらえれば、多分ね立ち上がったトップページの正面ぐらいにメッセージリクエストって書かれたとこかながあると思いますので、そちらをクリックしていただければメッセージフォームが現れます。そちらから参加してみてください。さあ、では天気お伝えしていきましょう。 Okay, weather for March 31st. So LA County and Orange County both sunny through all day. Yes.
So current temperature for Los Angeles County is 66 degrees Fahrenheit or 19 degrees centigrade. And that goes same for Orange County, 66 degrees Fahrenheit or 19 centigrade. Okay, expected high temperature for Los Angeles County, 86 Fahrenheit, 30 degrees. Orange County is 82 degrees Fahrenheit and 28 degrees. Okay, sunrise today was at 6:41 a.m. and Orange County was 6:40 a.m. Sunset time for today is 7:12 p.m. and Orange County is 7:11 p.m. さあ今日のですね、天気です。もうね外を見ますとこの TGS ラジオがあるオールドトーラス上空はもう綺麗に晴れ渡っています。オレンジカウンティもそしてロサンゼルスカウンティも今日はよく晴れそうです。今日の予想最高気温がね高いですよね。ダウンタウンロサンゼルス華氏86度摂氏30度、そしてオレンジカウンティが華氏82度摂氏28度と、これテレビ局によってはね、気象予報士の予報によってはですね90度って書いてるところも今日ありましたね、ダウンタウン LA がね。そしてサンセットの予想時刻 LA カウンティが午後7時12分、そしてオレンジカウンティが午後7時11分です。さあ LA モーニングパート2からですね、新たに書き込みの中にディアットアーバインさんも入ってきてくださいましたね、はい、ありがとうございます。さあ、ということで今日もですね、はい、LA モーニングパート2この後お予想、そうこの時間を紹介する前に今日ゲストがね、はい、来ますね、登場しますね、楽しみですね。はい、植物音楽ユニット大地の種というねユニットお二人なんですけど、はい、すごいでしょ、植物音楽ユニットですよ。そうだよね。ライブの時に、なんか特別な機械を使って植物に多分つけるんでしょうね、そうするとその植物から出てる音と、ジャンベとピアノの融合という、そのお二人にお話を伺ってありますので、そちらも後ほどお送りします。ぜひ楽しみにしていてください。さあ今日もこの後およそあと50分弱ですね、50分ぐらいですね、はい、生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。ではニュースいきます。はい、Time for the news. Okay, TGS News Line. Alert level rises as a volcanic erupts in the southern West Japan. A volcano of southwestern Japan island erupted late Tuesday, sending a large rock nearly 1 kilometer from the crater, prompting the weather agency to raise its alert level. Eruption occurred at the crater of Otake and the Suwanose Island of the Kagoshima prefecture at 10:05 p.m. There were no immediate reports of injuries, according to the local authorities. The Japan Meteorological Agency said early Wednesday that it has raised the volcanic activity alert to level of 1 notch to 3 of the scale of the 5, meaning that people should not approach the crater. Following the eruption on Tuesday night, the volcanic eruption again at 2:57 a.m. Wednesday. The large rocks projected nearly 1 kilometer from the crater as before. So agency warned the potential for the big rocks to be hurled into the air within the 2-kilometer radius of the crater. The late last year, amid finding the volcanic activity, the agency raised the level to 3 on December 28. It was lowered to 2 on January 14th in the absence of the major changes in the volcanic activity data. Suwanose Island, the volcanic island's small population, is located about 230 kilometers southwest of the Kagoshima. 気象庁は31日、鹿児島県トカラ列島の諏訪之瀬島で噴火活動が活発になっているとして、噴火警戒レベルを火口周辺規制の2から入山規制の3に引き上げました。御嶽火口から2キロの範囲では大きな噴石に警戒するように呼びかけています。居住地域は2キロの範囲外にあります。気象庁によりますと、諏訪之瀬島は
長期間にわたり噴火を続けていまして、直近では30日から爆発の発生が急増しているんですね。30日午後10時5分と31日午前2時57分の爆発では、大きな噴石が御嶽火口からおよそ1キロ飛んで火山活動が高まっていると判断しました。この2度の爆発では噴煙が火口から800メートルの高さまで上がりました。では次行きましょう。 So, Japan's astronaut Noguchi to return to Earth on April 28th aboard the SpaceX ship. So, Japanese astronaut Soichi Noguchi and the 3 U.S. astronauts who travel into the International Space Station aboard the commercially developed SpaceX Crew Dragon ship will return to Earth on April 28th, NASA said Monday. So the 4 members of the Crew 1 mission, also including Michael Hopkins, Victor Glover, and Sharon Walker, have been staying on the ISS since November, following the spaceship's successful second manned flight to the orbiting laboratory. So it was also the ship's first journey with the Japanese astronaut. Another Crew Dragon capsule is scheduled to launch to the ISS no earlier than April 22nd with the Crew 2 mission. Japan's Akihiko Hoshihide, along with the 2 astronauts from the NASA and one of the European Space Agency. This will mean there will be several days of when 2 Japanese astronauts will be present in the ISS at the same time. Such a situation has not happened since 2010 when the astronauts of Naoko Yamazaki joined the Noguchi at the ISS. About 5 days after the Crew 2 arrived at the ISS, Crew 1 plans to splash down to the coast of Florida, according to the National Aeronautic and Space Administration. Crew Dragon, developed by the Space Exploration Technology Corp, found by the tech billion of Elon Musk, is the NASA's first ever certified commercial human spacecraft system. さあ NASA アメリカ航空宇宙局は国際宇宙ステーション ISS ですね、こちらに滞在中の宇宙飛行士野口聡一さんが来月の28日にも地球に帰還すると発表しました。野口さんと言いますと去年の11月ですよね、スペース X のクルードラゴンで、ISS に行きまして、で ISS で滞在をスタートしました。クルードラゴンと言いますとね、民間企業が開発した有人宇宙飛行船として初めて国際宇宙ステーションとの往復に使われました。この時の映像ね見ましたけど、一気に近代的にね、近未来的になってましたよね。それまでがどうしてもスペースシャトルでしたので、アメリカはやっぱスペースシャトル70年代後半から使っていた、もちろん、どんどんアップデートはされていったんですけど、やっぱりこう古さを感じていた。でその後は、ロシアのね、宇宙船、こちらもやっぱり古さを感じているところがありましたけど、クルードラゴンはタッチパネル式になっていて、一気に近代的になったななんていうふうに思ったんですけどね。で野口さんら4人の宇宙飛行士がおよそ6ヶ月の滞在を終えて来月帰還するんですね。でね、その帰還する直前には今度は日本人宇宙飛行士の星出さんが ISS に向かいます。で ISS の中で野口さんと引き継ぎを行う。これはですね、過去を見ますと山崎直子宇宙飛行士当時のねと、野口さんが ISS で引き継ぎをした以来ということで、非常にこれもね楽しみだなというふうに思いますけど、クルードラゴンっていうかスペース X イーロンマスクすごいですね。すごいですね。これはね本当に人類が宇宙旅行、割とこう気軽に行けるようになるのってそんな遠くないかもしれないですね。僕たちが生きてる間絶対できるかもしれませんね。ですよね。はい、楽しみです。さあ最後、じゃあコロナウイルスの人数いきましょう。 Okay, so the coronavirus update for the March 31st. So starting with the California coronavirus cases, confirmed cases now top to 3,643,285. That's up by 2,275 on Tuesday.
Death is 58,675, up by 123 on Tuesday. So 29.4% of California are now at least partially vaccinated. All right. Okay, so they're going to the Japan's coronavirus cases. The corona cases now rose to 472,112. Deaths rose by 9,113. Recovered for 445,024. さあカリフォルニア、公衆衛生局が発表したコロナウイルスの感染者数なんですが、火曜日1日で2275人増えました。一時期2000人を切っていたんですけど、またちょっと戻している感じがあって、非常にこれ怖いですね。トータルで今現在364万3285人が感染しています。カリフォルニア州ですね、これは。そして亡くなった方、火曜日1日で123人増えて、トータルで58,675人となりました。さあ、では今カリフォルニアに住んでいる方、どれぐらいの方がワクチンを接種しているのかというところなんですけど、 29.4%、およそ 30% の方がワクチンの接種をしているということですね。私もまだですが、サムさんはまだです。まだですか、はい、結構ね、リスナーの方の中には接種されている方いますもんね。もう2回目も終わったという方もいますね。さあ日本見ていきましょう。日本は感染者数が47万2112人、これも結構な数ですよね。亡くなった方は9113人、回復されたという方が44万5024人という数字が出ています。以上スポーツニュースでした。はい。毎週金曜日午後8時から8時10分までお届けしている Wheels Around the Globe、 DJ の高橋理恵です。お気に入りの古くて新しい音楽などをジャンルレスにボーダレスに DJ クリスとともにフリートークを交えてお届けしています。 So stay tuned. What happened on today? Okay, what happened today for March 31st? So back in 1889, the Eiffel Tower opens. So Eiffel Tower officially opens in Paris, built for the Exposition Universelle. At the 300-meter high, it remains the record of the tallest man-made structure for 41 years. さあ1889年の今日、エッフェル塔がオープンしたんですね。はい、今エッフェルって英語発音なんて言いました？アイフォー。アイフォータワー。アイフォータワー、エッフェル塔、アイフォータワー。へえ、そうなんですね。はい、エッフェル塔、私はパリに行ったことがないので、わかりませんけど、一度これは見てみたいなっていうふうに思うんですけど、サムさんは行かれたこと行ってあります。ありますよね。はい、今日はエッフェル塔がオープンした日。さあ続いては。Okay, there's another interesting one. 1952, the AM band Japan Public Radio starts. So JORQR went on air on March 31st, 1952 as the Japan's Culture Broadcasting Association in Tokyo. 1952年の今日、民放の AM ラジオがスタートした日なんですね。その放送局は JOQR 文化放送です。文化放送が1952年の今日放送を開始したということでね、文化放送も好きだっていう方もね多いと思います。もう日本放送か文化放送かみたいなねいう感じがありますが、はい、それだけ言うと他もありますよ、いっぱい。はい、最初は NHK だったんですよね。もちろん国営放送としてはね。それからこれになった。そうに民放放送としてですからね。はい。さあ続いて。Okay, back in 2014, Japan accepts whale banding. So Japan accepts the United Nations International Court of Justice, ruling that Japan must stop whaling in the Arctic in accordance with the ban on the practice.
Australia had brought up the suit against Japan in 2010, Japan had claimed that they were only waiting for the scientific purpose and that Australia's pursuit of the case was just a way for the countries to impose its culture norms on Japan. さあこれはですね意外とこう、考えなければいけない問題ではあるんですけど、2014年に、日本が捕鯨をやめるというところにサインをしたわけですね。その日本が捕鯨をやめる、ただ調査捕鯨は続けるよというところなんですよね。ここがじゃあ調査捕鯨っていうのが一体どうなんだ、それをなりわいにしている方がいるのかだったりねっていうのもありますし、やっぱりクジラがね、捕鯨よく使われていた場所というのが南氷洋、オーストラリアの方がねやっぱり寒い方が多かったということで、この辺オーストラリアは非常にセンシティブになっているところですよね。で世界の保護団体グリーンピースがあったり、あるいはちょっとね、過激な団体もあったりという感じで、この捕鯨問題っていうのは今後続いていく、調査捕鯨が続いている限りずっと何かしら問題が起きていくんじゃないかなというふうに思います。そうね、シーシェパードとかいますからね。はい。さあそして日本で行くとオーケストラの日。そうなんですよね。へえ、これなんででしょうね。あと教育基本法、学校教育法発布記念日。今現在のこの日本の学校、の教育方針だったり教育法というのが発布された日なんですね。でそして先ほど言いましたエッフェル塔ですよね。あとね、サザンイエローパインの日。これなんのこっちゃっていう感じですよね。サザンイエローパインの日。山菜の日は分かりやすい、331だからね。体内時計の日。体内時計の日ってすごいですよね。体内時計でいうとそろそろお腹空いてきましたね。あと経理の日、サミーの日、川マニの日、サンミーの日、サイの日、いっぱいありますこと。はい、だいたい語呂合わせ。語呂合わせです。はい、確かに。はい、ですよね。はい。さあ誕生日いきましょうか。Okay, so the birthday for the March 31st. Let's celebrate Christopher Walken, a movie actor born in 1943. He's celebrating 78 years old today. クリストファー・ウォーケンですね。もうこれはもう映画スターでございます。1943年生まれ、今日が誕生日でそうですか、78歳になられました。さあ続いては Okay, let's go to this guy. This guy is the Vice President, Al Gore. Former Vice President of the United States, Al Gore was the 45th Vice President of the United States, serving under the presidency of Bill Clinton. So he was born on 1948 and celebrating 73 years old today. 第45代、アメリカの副大統領、当時はビル・クリントン大統領の下で副大統領を務めていたアル・ゴアさんですね。アル・ゴア副大統領の今日も誕生日ということで73歳になられました。まだなんかこう動きを取りそうな人ですよね。そうですね。これからだと思いますよ。ね、そうですよね。はい、アル・ゴアさん注目ですね。これからもね、民主党でございます。はい。さあ日本人で誕生日見てみましょう。Okay, let's go to the actress of the Makoto Sumikawa. She's very known for the Kamen Rider Black X RX. So back in 1964. So she is now celebrating today for the 57 years old today. 住川誠さん、仮面ライダーブラック RX を演じて人気を博しましたよね。64年生まれの57歳になられるんですけど、僕はもう RX とかブラック世代ではないので。そうだ、もっと言ってたね。本田武の前のやつかな。ああ、そうですか。僕はね、これね、人によって違うんですよね。もちろん聞いてる世代によってね、当たり前ですけど、私はですね、ストロンガー知らないでしょ。もうストロンガーとか、あるいはスカイライダーっていうのがいたんですね。スカイライダー、あとね、その後ど忘れしちゃったな。
その後ねもう一人、いたちょっとね、シルバーの仮面だったような気がするんですけどそこら辺までかな。で今は日本の俳優さん見てみますと、ライダー出身とか、あるいはウルトラマン系、出身の、俳優で活躍してられる方多いですね。多いですね。はい、そうですよね。ちなみにディアさんが、三味の日ってあったじゃないですか今日。三味入ってましたね。ね、神戸のパン屋のって書いてありますけど、神戸のパン屋に三味ってあるんですか？僕はちょっと存じ上げないんですけどね。存じ上げないって自分で言うの変ですね。知らないですけどね。教えてください。三味僕ちょっとわかんない。そうですね。はい。まあそんなでもう一人行きましょう。Okay, the last one is the Japanese actor Hiroshi Tachi, and he's from the Abunai Deka. ね、1950, celebrating 71 years old today. 71歳になりました。タカこと舘ひろしさんですね。石原軍団も解散してしまいましたけど、これもやっぱりその人によってパッと出てくる映画じゃなくてドラマが危ないデカなのか西部警察なのかっていう感じですよね。僕はもちろん最初はもちろん西部警察から入りました。で危ないデカで柴田恭平さんといいコンビをね、そうコンビなんだよね、演じてましたよね。懐かしい。実は最近ですね、危ないデカテレビっていうか YouTube で見て面白かったですね。はい。さあということで、じゃあ曲お送りしましょうか。Okay, let's introduce to this guy the Weapon of the Choice by Fatboy Slim.毎週土曜日の午後8時からお届けしているイビザカフェ。 DJ はヤコミカです。私が今とっても気になっている話題をおすすめの音楽とともに紹介しています。イビザというフレーズにグッときたあなたもそうじゃないあなたも、ロサンゼルス DJS レディオにステイチューン。Today's guest is Seed of Earth. We would like to welcome Chio and Kaki to LA Morning Part 2. How are you doing this morning? Hi, hello. Hi, we're pretty good. Hi, DJ listener, everybody. Thank you for listening. さあということで今日はですね、突然日本語が入ってまいりますが、植物音楽ユニットの、千代さんとカッキーさんのお二人ゲストにお迎えしました。よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあサムさん質問いきましょう。 Okay, let's start with the branding question. So, how did you get the name Seed of Earth? そう、これはね私も気になっているんですよ。植物音楽ユニット大地の種、これ非常に珍しいネーミングだと思うんですけど、この由来から教えていただけますか？はい、そもそもがですね、私がその大地の歌という、曲を作りまして、でそのレコーディングをして CD を残したいなと思ったのがきっかけだったんですけれども、じゃあ CD 作るならユニット名いるなっていう話になって、そういうきっかけだったんですけれども、で、それで考え始めて、音楽世界共通のツールを通じて、世界中に幸せの種をまいて育んでいくという、そんなイメージ。なるほど、それで種なんですね。そうなんです。なるほど。いやでもね、非常に一度聞いたら忘れない名前だなというふうには、思いますが。Okay, I'm very curious about this. How did you both meet? ね、最初はお一人でというお話でしたけど、じゃあどうやってこれ出会われたんですか？そうですね、それぞれがシンガーソングライターで別々で活動してると、あるセクシーダンサー系のイベントにそれぞれ呼ばれて、なんかね生演奏が欲しいって、たまたま2人が呼ばれて、基本的に即興音楽だったんですけど、それで結構ねなんか波長が合うっていうか話し早いなでも即興音楽で波長が合うってこれ本当に合ってないとなかなかこうね難しい出会いですよね。会話より早い。そっか。でそのイベントは1回国旗で終わって、
でそこから1年ぐらい多分空いたと思うんですけど、その1年後ぐらいに千代ちゃんが大阪のあれは堺かな、岸和田か、岸和田のね、イベントがあって、その時僕入ってなかったんですけど、計画当初は、ワイルド系がいるなっていう話かっこいい人、この楽器が欲しいじゃなくてワイルドが欲しい。楽器じゃなくてワイルドが欲しかったんですね。そうなんです。そのイベントの企画プロデューサーがなんかそんな感じの話がありまして、ポワンと浮かんだ。ああ、そうだったんですか。アフリカンジャンベということで、お呼びさせていただいて再共演したのがまた次のその大地の種や結成のきっかけになった感じでした。ジャンベとピアノ、ピアノ、そうそうですよね。すごい組み合わせ。異色ですよ。いや、めちゃくちゃ異色ですよね。でもそこで波長があったわけですからね。意外となんかこう音的にも相性がいいんだなっていうことがよく分かりました。いや、そうまあね、後でね、じっくり演奏を聞いていただければ言ってらっしゃることがよく分かっていただけると思うんですけどね。でね、さっき挨拶でも流暢な英語を話されました。サムさんお願いします。Yes. Where did you learn your English? じゃあこれはせっかくなんで、サムさんと一回英語で会話していただきましょうかね。Actually, I was the university student. I was in the Berkeley, California. Oh, you're in California. そうなんだ。And I graduated from the university there, and after that, I worked for the following pharmaceutical company for long, and then after that, now I became a musician, and I usually often play in a foreign abroad. So usually I use English as the second language. Wow, no wonder you can speak so well. ねえ。でもバークレーってことは北カリフォルニアの方ですよね、にいらっしゃったっていうことですね。そうです。はい、そうですね。サンフランシスコに近いところですね。ですよね。カッキーさんはいかがですか？はい。僕はね、そんなに流暢ではないんですけど、仕事で海外に行くことはあるので、そうですよね、きっとね。なんとかね、頑張ってやってますけど。いや。Okay, let's move on to the next question. It's about performance. So when did you start performing? そう、どうやってね活動を始められたのかなっていうところなんですよね。出会いは先ほど、お話しいただいて、でじゃあ実際にじゃあ一緒に合わせていくわけじゃないですか。はい。これはどうでした？どういう感じでした最初は？とりあえずそのレコーディング大地の歌ともう一つ、カップリングで太陽と月のお話っていう、また素敵なバラードの曲があるんですけど、この曲でミニアルバムの、を作ったんですね。でその CD を引っ提げて、第1回目のライブというのが2017年の12月、大阪の梅北ガーデンで、スペインからやってきた1000年のオリーブとつながろうライブっていうのをやったんですよ。でそれが出てきて、でなぜかその樹齢のその1000年級のオリーブとご縁がすごくて、私たちその名前が植物音楽ユニットっていう名前の由来が、植物が奏でる音楽っていう、ちょっとまた珍しいその機械を使いまして、そのデバイスが北イタリアで開発されたものなんですけれども、私たちはそのデバイスを使って植物が奏でる音楽と即興ライブっていうのをよくやってるんですね。割とその珍しいことに珍しいことが重なっていってるんですけど。そうですよね。なんでしょう、こういうのって本当縁だと思うし、タイミングとかっていうのも全てが一致してきてるわけですよね。そうですね。でそういう感じでオリーブとのご縁とか、いろんな植物たちとの出会いとか、それがつながってまた海外に呼ばれたり、大地の種っていうのはそんな感じでスタートして、一発目のライブからトントンと次が決まって、例えば出身のマントラシンガーで結構有名なドゥラクモ・ギャルっていう方が来日されて、で一緒にお寺でやったんですけど、お寺でそういう平城宮跡の後の平城京のなんか合いそうですね。確かに違和感なかった。違和感ない、やっぱ違和感ないですよね、きっとね、そういうところでやるっていうのがね。なんか
不思議と東大寺の本坊さんとか、イザナギ神宮とかそういう神社仏閣での奉納演奏のお話いただいたりとか、そういうお話もあれば、もちろん通常のライブハウスでのライブとかもするんですけども。あと、あれですよね、サムさんとも共通のお知り合いのもと、ね、ライブをやられたり。そうなんです。今回ね、ご縁をいただいた、ディープサドワニさんという神戸在住の人の方けども、とてもよくしていただいてて、その出会いは2017年に神戸で、よくね、彼が主催されているディープパーティーという、たくさんの方がもう大人気のパーティーなんですけれども、確かそれ北野でしたよね。北野にあるインドクラブでしたっけ？そうですね。そこでは大地の種をそのパフォーマーとして招いていただいて、初めてディープパーティーでの演奏という形です。そうなんですよ。本当ご縁に感謝しています。いやもう本当これ縁ですよね。絶対そうだ。なんかこうアメリカに繋がっちゃうからすごいですよね。本当ですよね。いや本当アメリカなんかこうやってね電話で話してると間に太平洋がある感じあんましないんですけど。まあでもこうやってね今いろんなねイベントも徐々に日本でもまたスタートし始めてるんですかね。そうですよね。ですよね。まあでもいずれにしてもまだコロナ禍ではあって大変な状況というのはなかなか変わらないと思うんですけど、そんな中ですけどどうでしょう、今後の活動だったりあるいは曲の情報なんかあったらぜひ教えていただきたいんです。そうですね、近々では4月18日に、これ西宮のコーロエンというところにですね、カクチーナさんというイタリアンレストランがあって、そのオーナーさん自身もオペラ歌手、テノール歌手なので、そこで、僕たち大地の種のコンサートをしますね。そこでも物音楽のセッションも入れたり。そうなんですね。西宮ですね。西宮。でそれが、まず近々なんですけれども、続いてゴールデンウィークに、5月の8日9日と、小豆島に、植物音楽ライブツアーに行きます。これもやっぱりオリーブのいざないみたいな感じで、オリーブの森の音楽会というふうにタイトルをつけているんですけれども、でそこのオリーブ畑の中でライブをするんですけれども、だからすごく環境的にはね。で翌日の9日は13時からまた別の場所に樹齢1000年のまたオリーブの会場があって、で海を見下ろす本当に素敵なロケーションなんですけど、こちらの方でライブをさせていただきます。すごいですね。オリーブと縁が絶対切れないですね。そうなんですね。オリーブに始まりみたいな。そうですよね。小豆島というとね、日本の中で日本でほらオリーブってそんなに多く栽培されてるところがない中で小豆島は結構盛んですもんね。本当幸せな気持ちになれる場所なので、ぜひこの機会ぜひいただければと思います。日本でも聞いてくださっている方、関西方面の方も結構いらっしゃいますので、せっかくゴールデンウィーク来ますので、詳しくは大地の種で検索していただきましたウェブサイトが出てますので、そうですか。方に詳細をご案内させていただいてます。じゃあ後ほど TGS の Facebook の方にもね、YouTube とかそういうところにも貼り付けさせていただきたいと思います。じゃあ最後になりますが、ラジオを聞いている TGS ラジオのリスナーにメッセージをいただけますか。TGS レディオリスナーの皆さん、今日は大地の種のお話のお付き合いいただいて本当にありがとうございます。これからも植物音楽のコラボレーションとか、ネイチャーからインスピレーションをいただきながら、どんどん曲を生み出して歓喜のエネルギーを分かち合うような音楽をお届けしていきたいと思ってますので、ぜひぜひ一緒に楽しんでください。そうですね、本当に僕たち植物とご縁があるユニットで、僕が使ってるジャンベもそしてピアノもいまだに木を使わせてもらってるんですけども、僕たち音楽を通して、植物の命を感じてもらえるきっかけになればなと思ってるので、一緒に遊びながら、皆さんと楽しめたらなと思ってます。わかりました。じゃあ最後にですね、曲をおかけしたいんですが、曲紹介をしていただいてもよろしいですか。では
大地の種結成のきっかけとなった曲、大地の歌。ということで今日は大地の種のですねお二人、千代さんとカッキーさんにご出演いただきました。どうもありがとうございました。 Thank you very much for coming to our show. Thank you so much. TGS ラジオをお聞きの皆様、こんにちは。植物音楽ユニット大地の種です。 Hi everybody who's listening to TJS Radio. We are Seeds of Earth. 僕が大阪吹田出身のジャンベボーカルカッキーアットダビッグトゥリーと申します。 He is Kaki at the Big Tree from Osaka. He's African djembe and vocal. そしてこちらが兵庫県出身ピアノボーカルの海賀千代と申します。 I'm Chio Kaiga from Kyogo, piano and vocal. 去年はディープさん主催のディープパーティーに出演させていただきました。 Last year, we're happy to play at Deep Party at Kobe India Cloud. そして先週は神戸市内で僕たちのワンマンコンサートを開きました。 And also, we performed live at Kobe last week. ディープさん、マキコさん、そしてサムさん、ありがとうございます。 Deep-san, Sam-san, Makiko-san, thank you so much for giving us such a great opportunity this time. それでは僕たちの曲「大地の歌」をお聴きください。 Then we hope you to enjoy our music entitled Thanks to the Earth.
ロサンゼルスから注目のトピックス満載でお送りしているスイートディグズ LA。 ゲストコーナーは先週に引き続きアメ車のローライダーに注目。奥田民生、それイージューライダー、スイートディグズ LA は毎週土曜日夜7時から。木梨憲武、それ仮面乗りだ。もういい？ああ、もういいです。Time for the sports news. Okay, TJ Sports News. So, Hakuho remains subject to warning over the injury absence. So, Sumo Seoul Grand Champion Hakuho withdrew the recent Spring Grand Tournament with the knee injury. Will remain subject to stern warning over his repeated absence from the competition, the sport's governing body decided Monday. At the regular meeting in Tokyo, the Japan Sumo Association Yokozuna advisory body chose to uphold the warning its original issues last November to Hakuho when the fellow Mongolian-born grand champion, Kakuryu, who has since retired. The JSA agreed to make a final decision on the matter after the summer basho, with the Hakuho has identified his comeback following the surgery on his troublesome right knee. The 15-day March journey attorney concluded the Sunday without a grand champion competition after the Hakuho and the Kakuryu pulled out. The Kakuryu, who was missing from the fifth straight meeting, announced his retirement from the competition during the tournament. So Kakuho, the winner of the record 44 top division titles, won his first two bouts about a dropout on the day 3. Later underwent the exculpatory surgery to remove his excess fluid with his swollen knee. According to the stable master Miyano-Gino, Hakuho viewed the July 4th, 18th meet at the Dolphins Arena in Aichi Prefecture as an outbreak or break. Will decide whether or not to retire based on his performance there. By July, Hakuho, the only current Yokozuna following the Kakuryu retirement, will have missed all the parts of the 6th straight meeting, including the New York tourney, which he was forced to skip due to the positive coronavirus test. さあ、大相撲の横綱審議委員会は5場所連続で休場している横綱白鵬について去年11月の注意を継続し、新たに決議をしないことを明らかにしました。その上で白鵬が進退をかけるという意向を示している7月の場所で奮起を促したいとして、結果を見て最終的な判断をする方針を示しました。横綱白鵬は去年11月場所の後、休場があまりにも多いとして横綱審議委員会から史上初めて引退勧告について重い注意の決議を受けていました。さあ、一体この後どうなっていくのでしょうか。続いていきましょう。 Okay, the Olympic hope for the Van Nuken define the form of the 200-meter win. So South African Olympic 400 meters champion Wade van Nuken stepped up his return from the long-term injury with the victory of 200 meter at ASA Athletic Invitational on the Tuesday. The Van Nuken has barely competed since being injured in the Charity Torch rugby game in October 2017, but declared himself a full fit after winning in the 2 of the 20.10 seconds, a bit with a 2.1 meter per second tailwind on a wet night on the High Vine. That definitely gave me the confidence I didn't have before, he said in the media release from Athletics South Africa after clocking his season's best time. It's one of the training well. It's been different things executing as against as a quality lineup guys I have the world of the respect for. The Van Nuken smashed the Michael Johnson 400 meter world record at the 2016 Rio de Janeiro Olympics to claim the gold in the 43.03 second, and he announced last month that he will move to United States to train under the renowned spirit mentor Lance
Brahman, along with American 200-meter champion Noel Elias and women the 400 championship of Sharon Miller Uibo of the Bahamas. さあ南アフリカのですねオリンピック 400m チャンピオンウェイド・ファン、これ英語だとどう発音しました？ニーケルク、ニュー君、オランダ語なんで。あ、なるほど。これ非常にね、日本語に訳しづらかったんですよ。ニーケルク選手ですね。火曜日に ASA アスレティックインビテーショナルで 200m で勝利を収めて長期負傷から復帰を収めました。ファン・ニーケルク選手は2017年10月の試合で負傷して以来ほとんど試合に出てなかったんですね。タイムは20秒10のタイムだったということで、優勝した後もう完全にもうこれフィットしたよっていう風に宣言しましたね。ニケルク選手2016年リオデジャネイロオリンピックでマイケル・ジョンソン氏の 400m の世界記録を破って43秒03で金メダルを獲得しています。で彼は先月アメリカの 200m チャンピオンのノア・ライルズ選手とバハマの女子 400m オリンピックチャンピオンのショーン・ミラー・ウィーボー選手とともに有名なスプリントメンターランス・ブラウン氏の下でトレーニングするためにアメリカに移住すると発表していました。以上スポーツニュースでした。はい、皆さんコロナウイルスのことはよくご存知ですね。感染拡大が落ち着いてきてついにワクチンもできたと思ったら感染力が強いらしいコロナウイルスの変異種が現れたとか。でも対策はあります。顔にフィットしたマスクをつけ、互いに2メートルの間隔を取り、人混みを避け、順番が来たらワクチンを受けることです。またそれかと思うかもしれません。でもこれがコロナウイルス感染防止に一番効果のある方法です。ワクチンの接種、マスク、2メートルの距離、人混みを避ける、この簡単なことを一人一人が守るだけでコミュニティ全体を健康で強く安全にすることができます。私たちならできる。ワクチンに関する詳しい情報は cdc.gov/コロナバイルスまで。アメリカ合衆国保健社会福祉省からのお知らせでした。さあ、Eメールを読んでいきましょう。まずは川崎のやすさんからいただいています。日本では4月1日となりました。4月1日といえばエイプリルフールの日あとは仕事上でいうと新年度の、開始日ですね。エイプリルフールといえば毎年フェイクニュースが話題となりますよね。今年はどんなフェイクニュースが出てくるのでしょうかと。そして業務上での新年度ということで、4月1日からこの川崎のやすさん生活スタイルが変わりますと、勤務会社の変更はないんですけど勤務地の変更に伴って LA モーニングのリピート1回目終了時間頃に出勤、だから夜ってことですよね、出勤を開始して、で帰宅は翌日の LA モーニングの、サマータイム開始直前頃と。大変ですね。自宅には帰って寝るだけと、そんな生活が当面続くようになります。4連勤または5連勤の後2日休むという感じです。しばらくの間は TJS ラジオだったり FM 富士だったりのライブで聞けなくなりますけど、リピートや YouTube のアーカイブ、あとはラジコのタイムフリーなどで聞こうと思っています。お願いします。新年度っていう考え方はアメリカにはあるんですか？ないですよね。ないですね。やっぱり日本のバジェットの考えで死も神っていう言い方では日系企業しかやらないんで、アメリカはだいたい1月ですよね。なんでもやっぱりね、それは普通の年の始まりと終わりっていう。でも日本が4月と10月やるんで、それに合わせる会社もありますね。日系の会社はね、そうですよね。
続いてニック・アトナッシュビ改め血を吸うのは山ビルさんはいね、山ビルに血を吸われたことがありますかっていうか、昼に血を吸われたことありますか？私はありますよ。田舎なのでね、田舎育ちなので、昼に血を吸われたことありますね。痛かったですね動ける背脂社長そしてイサムさん、毎度ですと。毎度これね、教えてサムさんのコーナーなんですけど、教えてサムさんのコーナーでこれ絶対俺サムさん分かんないと思うんだけど読みますね。どうぞ。タックスのデューが5月まででしたっけと。1ヶ月延長されましたね。タックスリターンあるのかなと期待しながら2月には終わらせたわけですと、終わらせたクリーンな内陸を、ところが今年もリターンどころか追加で支払わされた上に、3回目のスティムレスチェックも来なかった。これを手元にバイクを買おうと思ったのに、そうじゃなくてもタックスがカリフォルニアより高いところに住んでいて不公平感は半端ないと。タックスレートが州ごとに異なるのは理解してますけど、どうやって決めてるのか教えてイサムさんって。いやこれサムさんわかるよ。それ教えますよ。わかるの？だってバイク買おうってこの支援のもらってるお金の理由っていうのは、食べられないためでしょ。だから本当はご飯に使わなきゃいけないのにバイク、はい怒られております、怒られております。でもちろんお給料をね、たくさんいただいてる方は、もらう金額少ないんですよ。じゃあいっぱいもらってんじゃないですか。そうね、ビルさんね。でもちろんない方はどれくらいもらえるんだっけ。1200ドルとか1400とか600とかですよね。それはやっぱり本当にね、生きるために大変だっていうことで出してるお金なんで、そういう方には先にもらえます、で、いやこれですよ、州のタックスレートが違うのはどうやって決めてるのっていう質問。それはそこのよりけりそれは分かんないですよね。サムさんもね、どうやって決めてるのかはね。州は分かんないけど、シティの場合はそこで使われるお金がこんだけいるよって言って、足りない分をしょうがなく民間の方に頼んでるような感じ、ってことは州も考え方としては同じでしょうね。そうです、だからテネシー州は、州で使うお金が多いんですね、きっとね、だから高いんでしょうね。そうで、向こうだってさ、必要ないリペア、例えば車の道あってね、ああいうのよく見ますよね。バジェットピールに手前になるといらない工事してしまう、そういうのちょっと少し避けたらいいんじゃないかなと。それね、日本も同じですよね、年度末になるとやたら工事が増えるっていうありますよね。ありますね。はい、そうか。で何ビルさんが経済を刺激してあげようと思ったのに、バイクでタックスリターンでね、カリフォルニアの日本食料品が手に入りやすい人は内陸の3倍ぐらいタックスチャージしないとって。いやそんなそれはできない。それは難しいっすよ、難しいよ。さあそして、ヤンママさん、ありがとうございます。今日は久しぶりにのんびりした朝を迎えていますと。サンフランシスコもいいお天気で暑くなりそうですと。そうですか。2日前に2回目のワクチン接種を終えました。私は2回とも打ったところが少し痛んだ程度で済みました。だけど同僚は、男女年齢関係なく8割ぐらいの人が2回目の接種で8時間から12時間後に発熱、倦怠感、腹痛、全身の痛みなどの症状、さまざまな副作用が出ました。全部ですね。で、いわゆるタイレノールとか、そういう解熱剤は飲めないので、副作用が出た人は2日ぐらい寝込んで仕事復帰していました。これからワクチンを接種される方は2回目の接種後に大事な予定や仕事が入っていないか確認してアポを取るのがいいんじゃないでしょうかと。いいアドバイスですね、これ。ちなみに私はファイザーで、普通2回目は3週間後ですが、少しずらしておよそ4週間後仕事が休みの日に行いました。こればかりは個人差が大きいので、できることなら、LA モーニングで私が言いましたように免疫力を上げていい健康状態で臨んでくださいと。確かにそう、2回目を打つって決めてる人はその後の仕事の予定も考えて、同僚の8割ぐらいが8時間から12時間後に発熱、倦怠感、腹痛、全身の痛みなどの症状、副作用が出ましたと。
いうことで、で副作用が出た人は2日ぐらい家で寝込んだり休んだりしてやっと会社に来てるってことなので、あれ辛いよね、聞く人にとっては、本当に。僕なんかどうすりゃいいんだろう、生放送だから金曜日に受ければいいんだ、そうすると土日休みだから、そういう感じでやんなきゃダメってことですよね。あとね、一発だけでやるジョンソン&ジョンソンのやつ、僕ちょっとそれ狙ってるんですけど、あれだと副作用が少ないって聞いてるんで、っていうね話はありますけどね、まだでもジョンソン&ジョンソンは在庫がそんなに多くないんですよね。ないです。どうしてもモデルナとファイザーなんですよね。ジョンソン&ジョンソン誰か打った人いないかな、ね、知りたい、ね、いたら、どこ行ったら取れるのかな、僕ですよね、欲しいですこれ。ですよね。僕それ一番レコメンデーションで先生が言われてるんで。やっぱり、そうですよね、その辺、教えてください、サムさんじゃなくて教えてください、皆さんです、教えて皆さんはい、そうなんです。で、フィンちゃん今書き込みありましたけど、ヤンママさんによりますと解熱剤とかは飲めないって、そうなんですよね、いうふうにね、そうか、薬がぶつかっちゃったりするってことですよね。ということです。さあ、ということで、今日もねメッセージ送っていただきましてありがとうございました。じゃあエンディングに行きましょうか。行きましょう。じゃあジングルお願いします。はい。Okay, how did you enjoy so far with the Wednesday LA Morning Part 2? It's coming to close to the end of our 36th broadcast on March 31st. So we are open to any topic suggestion coming from you to talk about them in this program. So please send your messages using a request form from our website, or you can email us to radiomark@tjsla.com. Or if it's easier for you, you can send your messages to the YouTube channel using the chat function. And you can search us by the keywords TJ Space Radio during our live show. And don't forget to watch our studio live cam from our website at www.tjsla.com. So see you next week on Wednesday at 9 a.m. on TJS Internet Radio. はい、今日もお付き合いくださいましてありがとうございました。さあ LA モーニングパート2お別れの時間という風になりました。来週までね1週間ありますので、ぜひ、1週間内でメッセージリクエストありましたら LA モーニングパート2宛てにお送りください。はい、では今日のエンディング曲いきましょうか。はい、That's from one of the birthday boy, and it's sang by his partner 柴田恭平 Running Shot for the 危ないデカ。ということでお付き合いくださいましてありがとうございました。お相手は私新海圭樹と Sam Vandenberg. See ya. ありがとうございました。やっぱジョンソン・ジョンソンは選択肢にね、まだないですか？やってるとこあると思う。やってるところはもうあるはずなんですよね。だから僕らのエイジレンジっていうか一般のやつはまだダメで。まだ降りてきてないんですよね。多分ね。あとそのワクチンのパスポート。ね。ワクチンパスポート。出てきたらね、もっと楽なんだけどね。本当ですね。だって今紙だからね。あ、そっかそっか。カード紙だから。まあそれは書き入れる。あれになるんでしたっけ？QR コードみたいな、なんか。そうそう。なんかその使っているデベロッパーさん、そのソフトの、が誰に決めるか。今、コーンパスが多分試験にして。ああ、でもやっぱりそっか。ニックさんも予約するサイトにはモデルナとファイザーの説明しかないんですよって。そう。はい、まだってことか。はい、では。はい、ありがとうございました。もうそろそろですね。はい。
はい、どうも皆さん、今日もありがとうございました。はい、お疲れ様でした。また明日よろしくお願いします。では、切ります。See ya.